ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्ता कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्ता प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति कृष्ण ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोताबंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु ए विशेष बेतार कार्यक्रम रे आपण को स्वागत करुछि आ विशेष भाव में आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी। आम माने प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु आम मान को जीवित रखिछंती। विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न प्रतिकूल परिस्थिति रोग व्याधि महामारी आतंक सत्वे प्रभु आम मान को सुरक्षा प्रदान करी अछंती। आपण कौन सेथिपाई प्रभु को निकटरे धन्यवादी नुहंती कि मु विश्वास करे आपण निश्चय प्रभु को निकटरे कृतज्ञ अटंती। से जीवित परमेश्वर एवं आम्मानकर निमंते चिंता करुथबा परमेश्वर अटंती।
जीवे दुख नळ करिदा हृद मोहर जीवे दुख नळ करिदा हृद मोहर जीसु मुख चाहि सुख शांति पाए अपार उठी छंती सेही कबर फिटाई उठी छंती सेही कबर फिटाई मृत्यु नाहुड भंगी से हेले मृत्युंजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी। प्रिय बंधु आमने आसंता किछि दिन एक विशेष विषय नहीं कि आलोचना करने जाऊँ। आपण नियमित ये कार्यक्रम शुणुंट से प्रभुंकर धन्यवाद हो। ए दिन मानक नितांत शुणा भूलिबे नाही एवं आपणकर बंधु मानक मध्य ये कार्यक्रम संपर्क में सूचना देवाई भूलिबे नाही। आम माने विशेष करिकी 2000 वर्ष तले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पार्थिव जीवन कालर शेष सप्ताह जो घटना गुड़िक घटी से घटना गुड़िकरू किछिटा घटनार कथा आलोचना करिबा। ताहांकर पार्थिव जीवन यात्रार शेष सप्ताहटी बड़ गुरुत्वपूर्ण थिला। आउ से संपर्क रे चारिमंगल सुसमाचार रे लेखा अछि। पवित्र बाइबल रे जो समस्त कथा लेखा अछि से सबु ईश्वरंकर मुख निसृत वाक्य अटे। सेगुड़िक जदिबा ऐतिहासिक घटना किंतु आजि मध्य ताहा आम्मानकु कथा कुहे, दिग्दर्शन दिए, आम्मानकर जीवनर यात्रा पथको आलोकित करे। आउ जेहेतु परमेश्वर निज वाक्य मध्यरे आपणाको प्रकाश करी अछंते सेथिपाई ताहांकर वाक्य को आमाने जेतेबेले पढ़ू, शुणु किंबा अध्ययन करू किंबा आलोचना करू आमाने ईश्वरंकर मनर भावकु ताहांकर इच्छा अभिमत को ताहांकर उद्देश्य को बुझिबाकु पारिथाओ। सेथिपाई ही ए कार्यक्रम रे आमाने साधारणतः ईश्वरंकर वाक्य को नेकी कथावार्ता करिथाओ। तेबे प्रिय बंधु आसंतु आमाने से पुण्य सप्ताहर प्रथम घटना आड़कू जिबा। प्रथम घटना को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा बोली कहा जाए। आउ ताहा चारोटी जाक सुसमाचार पुस्तक रे प्राय उल्लेख अछि एवं मु केवल गोटे पुस्तकरू किछि अंश पढ़िबे। आपण माने ताहा पाइबे लोकलिखित सुसमाचार तार 19 अध्याय विशेष करिके 29 पदरू आरंभ करिके किछिटा पद पर्यंत। जदि पाखरे बाइबल अछि आपण खोलिकी देखि पारंती, नचेत मु जहा पाठ करूछि आपण ध्यान देकी सुनिबाकू पारिबे। लूक 19:29 रु 38 पर्यंत। आउ जेतेबेले से जित पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकटर उपस्थित हेले सेतेबेले से आपना शिष्य मानक मध्यरु 2 जन को एही कथा कही पठाइले, तुम्ह मानक सम्मुखस्थ सही ग्राम को जाओ, सेथिरे प्रवेश करिबा समय रे जहा उपरे केही केबे बसी नाही एपरि गोटे गध छुआ को बंधा होइथिबा देखिबो, ताहाको फेटाई घेनी आस। आउ जेबे केही तुम्ह मानकु काहींकी फेटाउछ बोली पचारे तेबे एपरि कहिबो, कारण एहाठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। सेथिरे प्रेरित लोके प्रस्थान करी से मानकु जेपरि कहिथिले सेहीपरि देखिले। पुणी से माने गध छुआ को फेटाउथिबा समय रे ताहार अधिकारी माने से मानकु पचारिले, काहींकी गध छुआ को फेटाउछ? से माने कहिले, कारण एहाठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। पुणी से माने ताहाको जीशुंक निकट को आनी ताहा उपरे आपणा आपणा लुगा पकाई जीशुंकु बसाइले। मु आगो को पढ़िबे नाही,
ପରେ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶରୁ ଜେରୁସାଲାମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିତ ପର୍ବତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜିତ ପର୍ବତ ଜେରୁସାଲାମ ନଗରରୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଶ ଦୂରର ବାଟ। ଜିତ ପର୍ବତର ସେ ଶିଖରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତଳଭୂମିରେ ଜେରୁସାଲାମ ନଗର। ଆଉ ସେ ନଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ପଠାଇଲେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଧଟି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଯୀଶୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯିବ, ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ଫିଟେଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ଯଦି କେହି ପଚାରେ କାହିଁକି ଫିଟଉଛ ସେ ଗଧ ଛୁଆକୁ, ତାହେଲେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ଏଇ ଗଧଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ତୁମେ ସେ ଗଧକୁ ନେଇକି ଆସ। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଧଟି ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପାଖରେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ତୁମେ ଯିବ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗଧକୁ ଫିଟେଇକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଟଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଗଧର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଗଧ ଛୁଆକୁ ଫିଟଉଛ? ସେମାନେ କହିଲେ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଫିଟେଇବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶେଷ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜି ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି। ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ପାରେ ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିଛି କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। କେତେକ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖ ଛଡ଼ା ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଟେ ଆଉ ତାର ସୀମା ସେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ବନ୍ଧନ ଛଡ଼ା ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁନାହିଁ। ମୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ଆଶା କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପତିତ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାପ କଲା, ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ଅଟେ। ଆଉ ପାପର ବନ୍ଧନ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଯହିଁରୁ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରୁନା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା ବେଳେ ପାପର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ନୁହେଁ କି? ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶିଙ୍କୁଳିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଢ଼ି ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଶିଙ୍କୁଳିଟି ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ, ଆଉ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିବା ଶିଙ୍କୁଳିଟି ଆମର ଦେହକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗେ। ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆମମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦୀ ହେବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୀମିତ ହେବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ହିଁ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବିନାଶ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେ ବିଷୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତିକି ଏ ଗଧର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହି ପଠେଇଲେ, ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ଫିଟେଇକି ନେଇ ଆସ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଗଧ ଛୁଆକୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଲେ, ତା ଉପରେ କିଏ ବସିଲେ? ଫିଟେଇକି ଆଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବସିଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ଥିଲେ, ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବସିଲେ ନାହିଁ। ବସିଲେ କେବଳ ଜଣେ, ଯେ
ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯେ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାରଣ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଜେରୁସାଲାମ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ନଗରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟେଇ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ନରକର ବନ୍ଧନରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ କି? ଆଜିର ଦିନରେ ଆସୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସକାଶେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ହେଇକି ଆସିଲ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହଁ, କାରଣ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କେବଳ ସାଧନ କରିଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ, ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଇଅଛ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେହି ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣରେ ରଖୁଅଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ଦିନ ହେଉ, କାରଣ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିସାରିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାଚୁଅଛ। ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।